السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ کا آفیشیل چینل۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کا مقصد کسی بھی ایکٹر یا فلم کو پروموٹ کرنا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک سبق ہے کہ کبھی بھی اپنے پیشن کو اپنے سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اچھی نیت کے ساتھ کام کرے تو وہ اچیو ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی امید کے دامن کو چھوڑنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، آپ نے عروج و زوال کی کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی۔ ان کہانیوں میں ایک فرد اپنے عروج پر ہوتا ہے اور اچانک سے کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جاتا ہے کہ تمام عروج، تمام شہرتیں، تمام دولت اور تمام شان و شوکت خاک میں مل جاتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو کوئی ایسی کہانی نہیں سنانے جا رہا، بلکہ میں آج آپ کو صرف عروج کی کہانی سنانے لگا ہوں۔ ہیتھ لیجر کو آپ جوکر کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے دا ڈارک نائٹ مووی میں ایز اے جوکر رول پلے کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے یہ مووی ضرور دیکھی ہوگی۔ ہیتھ لیجر کی اگر لائف کے بارے میں بات کریں تو ان کا جنم آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں ہوا تھا۔ 4 اپریل 1979 میں آنے والا یہ بچہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنا بڑا سٹار بنے گا۔ ہیتھ لیجر کے والد کم لیجر ریس کار ڈرائیور تھے اور مائننگ انجینئر بھی تھے۔ ان کی ماں کا نام سیلی لیجر تھا اور وہ ایک فرینچ ٹیچر تھیں۔ اپنی ابتدائی زندگی میں انہوں نے میریز ماؤنٹ پرائمری اسکول میں داخلہ لیا۔ وہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گلڈ فورڈ گرامر اسکول میں داخلہ لے لیا اور اسی اسکول میں انہوں نے ایک پلے جس کا نام پیٹر پین تھا اس میں حصہ لیا اور یہیں سے انہیں ایکٹنگ میں دلچسپی شروع ہوئی تھی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان کی ماں کو طلاق ہو گئی۔ اس وقت وہ 11 سال کے تھے۔ 1995 میں 16 سال کی عمر میں گریجویشن کی اور سڈنی آ گئے۔ چونکہ انہیں ایکٹنگ میں بہت زیادہ دلچسپی ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے دوست جس کا نام ٹریور تھا ان کے ساتھ آئے اور ایکٹنگ میں کیریئر آزمانا شروع کر دیا۔ پھر ایک پلے تھا کلاؤننگ اراؤنڈ، اس میں انہوں نے رول پلے کیا۔ اس کے علاوہ 1993 سے لے کر 1997 تک ایک ٹی وی شو جس کا نام شپ ٹو شور تھا، اس میں بھی کام کرتے رہے اور یہیں سے ان کے ایکٹنگ کا کیریئر کا آغاز ہوا۔ ان کی پہلی فلم بلیک راک 1997 میں آئی۔ اس طرح امریکی مداح ان کو ملے اور فاکس ایگزیکٹیوز نے بھی ان کو جانا۔ دوسری فلم 10 Things I Hate About You میں کام کیا اور اس مووی نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ یہ وہ مووی تھی جس میں جولیا سٹلز نے بھی کام کیا تھا۔ اس مووی کی شہرت کے بعد اور بھی کافی موویز آئیں جن میں اے نائٹس ٹیل، دی فور فیدرز، لارڈس آف ڈارک ٹاؤن، دی پیٹریاٹ، مانسٹرز بیل اور نائٹس ٹیل کے نام قابل ذکر ہیں۔ اسی دوران ہیتھ کا نام پیپلز میگزین نے 50 خوبصورت لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا۔ 2004 میں بروک بیک ماؤنٹین مووی کے ایک سیٹ پر ان کی مشیل ولیم سے ملاقات ہوئی۔ مشیل ولیم سے ان کی دوستی ہوئی اور یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس دوران ان کی کئی ملاقاتیں ہوئیں اور پھر اس کے بعد مشیل ولیم سے شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی ان کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام میٹلڈا روز ہے۔ بروک بیک ماؤنٹین مووی میں شاندار ایکٹنگ پر ان کو بیسٹ مووی ایکٹر کا ایوارڈ ملا اور یہ 9th ینگسٹ ایکٹر کا ایوارڈ تھا جو کہ ہیتھ لیجر کو ملا تھا۔ بروک بیک ماؤنٹین میں کامیاب ایکٹنگ کے بعد انہیں اکیڈمی ایوارڈز میں بھی بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ ملا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایوارڈ انہوں نے اپنے نام کیے اور بالآخر انہیں جوکر کا رول ملا جس کے متعلق ہم سب جانتے ہیں۔ جب ان کو اس فلم کا یہ اہم رول دیا گیا تو لوگوں کو لگا کہ فلم میکرز نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ہیتھ نے اپنے آپ کو ہوٹل کے کمرے میں بند کر لیا اور ایک ڈائری تیار کی جس میں جوکرز کے متعلق تمام حقائق موجود تھے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کردار کو اپنے اندر سمونے کی کوششیں شروع کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کردار اس طرح نبھایا جائے کہ کسی کو محسوس ہی نہ ہو سکے کہ یہ کوئی اچھا خاصا سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس جوکر کا میک اپ بھی بہت زیادہ مشہور ہوا تھا۔ یہ میک اپ ہیتھ لیجر نے ہی اپنے لیے تیار کیا تھا۔ ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ ہیتھ اپنے چہرے پر اس رول کے دوران ایک خاص قسم کی مسکراہٹ جسے گلاسگو اسمائل کہا جاتا ہے رکھتے تھے۔
ग्लासगो स्कॉट लैंड में एक मुजरमों का ग्रोह हुआ करता था जो अपने दुश्मन के चेहरे पर एक कान से लेकर दूसरे कान तक एक लंबा जख्म का कट लगाया करते थे ताकि दुश्मन उनको ताउम्र याद रखें। हीथ भी मेकअप के दौरान ये मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखते थे और ये बिल्कुल मुनफरद किस्म की मुस्कुराहट थी। ये एक ऐसा आइकॉनिक और मुनफरद अंदाज का रोल था कि इस फिल्म ने पूरी दुनिया के मद्दाहों में धूम मचा दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इंतहाई लगन के साथ वो काम करते थे, यहाँ तक कि इस फिल्म को एशिया के ममालिक में भी बहुत ज़्यादा सराहा गया। हीथ लेजर अपनी इस फिल्म के साथ इतना जुड़ गए थे कि उन्होंने बैटमैन को कहा था कि वो लड़ाई के दौरान उन्हें सचमुच मारे ताकि लोगों को ये मुकम्मल तौर पर असली लगे और उनके चेहरे की तकलीफ़ भी साफ ज़ाहिर हो, और उस फिल्म में ऐसा ही हुआ था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा लगता था कि वो हर वक्त इसी फिल्म के बारे में सोचते रहते हैं और यही चीज़ उनके जहन पर असर करती चली जा रही थी। वो अपने इस किरदार को अपने अंदर इस कदर समोते चले जा रहे थे कि वो नहीं जानते थे कि ये किरदार ही उनके लिए मोहलक साबित होगा। सुनने में आया है कि वो एक नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला हो गए थे और इंसोम्निया की मेडिसिन भी लेते रहे हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कि ये अजीम किरदार इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही जनवरी 2008 में मुर्दा हालत में अपने अपार्टमेंट में पाया गया। उनकी मौत की वजह उनके जोकर का रोल ही था। उनकी मौत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और कहा जाता है कि उनकी लाश के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स भी मौजूद थीं जिनमें एम्बियन, एंटी एंग्जाइटी और नींद की गोलियां शामिल थीं। ये तमाम दवाइयां एडिक्टिव थीं और ऐसी थीं कि जिससे बेचैनी और इज़्तिराब से बचा जा सके। उनकी डेथ की असल वजह आज तक किसी को पता नहीं चल सकी। कहा जाता है कि एक औरत जो कि थेरापिस्ट मसाज वाली थी वो उनके अपार्टमेंट में गई और उसी ने सबसे पहले उनको मुर्दा हालत में पाया। दोस्तों हकीकत ये है, इसने 3 फ़ोन कॉल्स मैरी केट ओल्सन को की थी। मैरी केट ओल्सन पिछले कुछ अरसे से हीथ लेजर के काफ़ी करीब रही थी। ख्याल किया जाता है कि शायद उसी ने हीथ को ओवरडोज दिया था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि मैरी केट ओल्सन तो उस वक़्त मुल्क से बाहर थी। तो फिर कुछ लोगों का कहना है कि ये जो मसाज वाली औरत थी इसी को मैरी केट ओल्सन ने ये काम सुपुर्द किया था, लेकिन ये राज ही रहा। किसी को असल हकीकत का इल्म नहीं हो सका कि उनकी मौत कैसे वाक़या हुई थी। शक की वजह यह है कि उस औरत को सबसे पहले लाश देखकर 911 को कॉल करना चाहिए था, लेकिन उसने मैरी केट ओल्सन को ही कॉल्स क्यों की थी? क्या उसने काम पूरा होने की खबर दी थी या कोई और मामला था? ये बात हकीकत है कि हीथ लेजर वाकई एक अजीम एक्टर थे। जैसा किरदार उन्होंने जोकर के तौर पर अदा किया है शायद ही कोई और इस तरह और इस उसलूब के साथ अदा कर सकता है। दोस्तों हमें हीथ लेजर की इस कहानी से क्या सबक मिलता है? दोस्तों ज़िंदगी में कामयाबी के लिए पैशन का होना बहुत ज़रूरी है और उस पैशन को हासिल करने के लिए मेहनत का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हम इस पैशन को अपने सर पर इतना सवार न कर लें कि ये हमारे लिए डिप्रेशन का बायस बने। हीथ लेजर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इस मूवी के रोल के बाद हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आती और ये जोकर उनके दिलो दिमाग का एक हिस्सा बन चुका है। वो चाहते हुए भी इन ख्यालात से छुटकारा नहीं पा सकते। दोस्तों आपके ख्याल में हीथ लेजर की मौत कैसे वाक़या हुई थी? क्या उन्होंने खुदकुशी की थी? क्या जोकर के किरदार ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो मेडिसिन की ओवरडोज ले रहे हैं? या फिर उनकी मौत के पीछे इस मसाज वाली और मैरी केट ओल्सन का हाथ था? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थी हॉलीवुड के एक अजीम एक्टर की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। इसके साथ ही नवीद अहमद फसाना को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।